दर्शक का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम फाइनली कर रहे हैं दृश्यम। सो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि दृश्यम 1 2 3, और जैसे 3 जो है अभी मेरे को लगता है ओटीटी पे आने में उसको 1 मंथ कुछ है, तो दृश्यम 1 हम पहले कर रहे हैं। एंड दृश्यम 1 जो है वो मैंने और आरची ने देखी हुई है, मतलब हमने अलग अलग देखी है। बट जैसे ऐसा है कि मैं भी बताऊँ तो दृश्यम 1 मुझे बहुत कम याद है। लाइक क्या हुआ था, अजय देवगन ने किस तरीके से किया था और क्या किया था। और हमने रीमेक देखी है, हमने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है। और मैंने एक चीज़ ये बहुत देखी है कि ओरिजिनल और रीमेक में कई बार बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। जैसे इवन आपने देखा हो तो अला वैकुंठपुरमलो जो अल्लू अर्जुन की मूवी है, वो शहजादा बन के जब यहाँ पे आई थी बॉलीवुड में तो अल्ट्रा फ्लॉप गई थी, बिकॉज कुछ भी किया था कार्तिक आर्यन ने उसमें तो। बट यहाँ पे ऐसा है कि ये मूवी के अंदर हम मोहनलाल सर किस तरीके से वो इंटेंस एक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ मैं बहुत ज़रूर देखना चाहूँगा। सच में यार, मैंने जितने लोगों को कभी बात निकलती है ना दृश्यम की, तो कहते हैं यार तूने दृश्यम नहीं देखी, तूने दृश्यम नहीं देखी। तो आज फाइनली देखने वाले। मैंने अजय देवगन वाली भी नहीं देखी, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अजय देवगन वाली जो है वो इस मूवी की रीमेक है। हाँ यार, ये तो मुझे भी अभी पता चला थोड़ी देर पहले। और इनफैक्ट जो पहली जो दृश्यम जो बॉलीवुड वाली है ना, वो मुझे एकदम ऐसे ब्लर याद है। मुझे कोई भी ऐसा मूवमेंट याद नहीं है, बट इतने याद है कि मैंने देखी थी। और जैसे ना भूल भुलैया और मनी चित्तथाजू जब मैंने कंपेयर की थी ना, तब मुझे समझ आया था यार कितना डिफरेंस होता है एक ओरिजिनल और रीमेक में। और इनकी मूवीज तो मुझे वो मनी चित्तथाजू में उनका जो रोल था ना, मुझे बहुत ही पसंद आया था। सो देखते हैं अब दृश्यम 1 कैसी होगी, तो आप भी देखो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। विजुअल्स कैन बी डिसीविंग। नाम से ऐसे कितना ड्रीमी फील आ रहा मैं वही कहने वाली थी, कितना ड्रीमी है। छलावा। है। छलावा। क्या ये कोई मतलब किसी पुलिस वाले की स्टोरी क्या है, मतलब ये छलावा। छलावा। मैं अगर एक भी वर्ड बताया ना, सब मुझे बोलेंगे कि मैंने तेरे को क्यों अरे बताया। तो जॉनर तो पता होना चाहिए मूवी का। कोई जॉनर नहीं है, एकदम इंटरेस्टिंग जॉनर। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी मूवी है। मंजली मंजली पारा। पारा। ആ ഞാൻ യാത്രയില്ല അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം कितना काम स्टार्ट हुआ है नहीं। हम एक्चुअली मैं बस में पीछे बैठ के देख रहा हूँ ना, हम कंडक्टर को, मेरे को बहुत मजा आती है देखने में कि कंडक्टर क्या कर रहा है, कैसे मेरे को कर तो रहा वो है। पेपर निकल रहा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे वैसे। प्रिंगल्स। वो साइड में बेल होती है, फिर ड्राइवर को सुनती है। मस्त है। ഒരു അരക്കുന്നു ആ എപ്പിക്ക് ചില്ലറ ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ 1000 का चेंज। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किस पे शक करना चाहिए। अभी तो कुछ है ही इतना नहीं। नॉर्मल क्यों दिखाया है सब? मुझे ऐसा लगा बस बस ब्रेक पलटने- मारेगी तो मैं उधर जाऊंगा। बस पलटने वाली है क्या, कहीं खाई वाई में गिर जाएगी? हर ड्राइवर तुम्हारे जैसा नहीं है। ചേഞ്ച് ചെയ്തോ കേട്ടോ चेंज ला के देंगे। ദാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ ആ सब बसेस में ऐसे ही गाने चलते हैं, स्लो। ദാ ചേഞ്ച് सीधा घर के बाहर ही उतारा है, कोई बस स्टेशन नहीं है। अयूब खान। എന്തത് എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് ചായയോ കാപ്പിയോ അതോ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നതല്ല. तो ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാ? ओह सीधा पुलिस स्टेशन। പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ അതെ, ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറി വന്നതാ ഈ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ट्रांसफर। അതാ ആ കാണുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ, ഇന്നലെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അത് ശരി. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉം. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ട ചെറിയ കെട്ടിടയില്ലേ അതായിരുന്നു പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. അതൊരു വാടക കെട്ടിടല്ലേ. അല്ല അപ്പോ സാറിന്റെ കുടുംബമൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങ് നാട്ടിലാ, ആ, പെരുമ്പാവൂര്. അല്ല കുടുംബം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാര്യ ഇല്ല, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. शादीशुदा ही नहीं है। അപ്പൊ ഒറ്റത്തടിയാ. കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരും കുടുംബം ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ 3 നേരം നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. चलो वो अपना फिक्स कर रहे ഓ, हैं कि खाना भी यही खाना, ശരി കാണാം. चाय कॉफी भी यही। सब सेट हो गया पहले। ശരി, പോലീസ്. ओह वाओ, वाह यार। न्यू स्टेशन। क्या मस्त पुलिस स्टेशन है यार। वैसे इंडिया का पुलिस स्टेशन में बहुत गंदे इमेजिन करती हूँ। എസ് ഐ ഉണ്ടോ?
ഇല്ല എസ് എത്തിയിട്ടില്ല. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ ആന്റണി, ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നതാ. ഓ, ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു? എറണാകുളത്ത്. ആ, എസ് ഐ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരും. അത് കയറിയിരുന്നോളൂ. സർ, വരുമ്പോ പറയാം സർ. मुझे थोड़ा सा इनसे താമസമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഇതാ ജോർജ് കുട്ടിയല്ലേ? ജോർജ് കുട്ടി. കണ്ടിട്ടൊരു പാവത്താനാണ് തോന്നുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് എവിടെ വരെ ആയി? പാവത്താൻ. यार मतलब सबको पता है इनका केस. इनकी आई लैशेस यार, फ्यूचर कितनी बड़ी आई लैशेस है. लड़कियों की नहीं होती इतनी बड़ी. अमेरिकन मूवी. मूवी क्या फास्ट एंड फ्यूरियस. आओ. डोंट डिस्टर्ब. कुट्टी तो मतलब छोटा होता है ना, छोटा जॉर्ज. बट ये उनकी सरनेम ही वही है ना. कुट्टी जॉर्ज कुटी, इसलिए वो चेटा उनको ब्रदर. वही मेरे को चेटा चेटा, अलग से लग रहा था. ഏയ് പോരാ, ഡയറക്ഷൻ പോരാ. കാർ ഓടിക്കുന്ന നായകന്റെ ഷോട്ട്സ് കുറച്ചുകൂടാണ് എങ്കിലെ പ്രേക്ഷകർക്കൊരു ആവേശം. ओ वाओ. സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? हम्म. ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. हाँ, खुद ही डाइट कर लो. ठीक है. നീ പോയ കാര്യം എന്തായി? ആ കുറച്ച് പേര് കാശ് വെച്ച് ചെല്ലാൻ നേരത്തെ 100 പരാതികളാണ്. പിന്നെ മംഗലത്തെ തോമച്ചൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ടിവിയുടെ ചാട്ട ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നാളെ കണ്ട് ആരാണ്ടോട്ട് നോക്കിച്ചല്ലേ നമ്മള്. എടാ, അത് അയാളുടെ ടിവിയുടെ കുഴപ്പമാണ്. അത് അയാള് തന്നെ ശരിയാക്കണമെന്ന് നീ അയാളോട് പറഞ്ഞില്ലേ? टीवी का बिजनेस करते हैं. ഞാനത് പറഞ്ഞേ. ആ, അപ്പയില് ചേട്ടൻ്റെ അപ്പനെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നീ അതും കേട്ടോണ്ടെങ്കിൽ പോന്നോ? പിന്നെ ആ, എടുക്കാൻ നീ എന്ത് പറഞ്ഞു? ചേട്ടന്റെ അപ്പനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ചേട്ടന് പോലും അറിയില്ല ചേട്ടൻ്റെ അപ്പനെ. ओ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ചേട്ടനൊരു ऑर्फन है ये. ചേട്ടൻ അറിയില്ലല്ലോ ചേട്ടൻ്റെ അപ്പനാരാ. ये ऑर्फन है. ओ विश्वरूपम. देखो ദാ വരുന്നു. എത്ര? ആ 12 രൂപ. ആ. എന്താക്കാ എവിടെയായിരുന്നു നടത്തി നേരം? കടയിൽ ഐ, ആറ് കിतना രൂപത്തിന് cute ഉണ്ടാവും. है ये. എത്ര ഉണ്ട്? അവിടെ താഴെ ഉണ്ട്. രഘുവേ, നമ്മുടെ പതിവ് ദാ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ പോലീസ് ഏമാന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയോ? ആ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി. ഉം. പിന്നെ നമ്മുടെ പുലി വരാനുണ്ട്. പുലി. ആരാ? ആ പുള്ളിക്കാരനെ കാത്തിരിക്കുക അവര്. ആരാ ഇവര്? എന്താ കാര്യം? ഇത് ജോർജ് കുട്ടിയെ മഹാ കഷ്ടാവല സ്ഥിതി. നമ്മളെ കുടിയാമലയിലുള്ളതാ. ഓൾക്ക് ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ. ഓൻ ഏതോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിന്ന് വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് अरे കൃഷി ആവശ്യത്തിന്. 2 ദിവസം മുമ്പ് സഹദേവൻ വന്ന മോനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോയി. अरे ഇപ്പൊ മുതലും പലിശ കൂടി ഒന്നിച്ചടച്ചാലേ അവനെ വിടുകയുള്ളെന്ന് അയാൾ പറയുന്നത്. ആര്? ഫിനാൻസുകാര്. സഹദേവൻ അവരുടെ ആളാ. നിങ്ങൾക്ക് ആ എസ് ഐയെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞൂടെ? മേലാഫീസർമാരോട് പറഞ്ഞ മോനെ പിന്നെ ജീവനോടെ കാണില്ല. ये सहदेवन बहुत परेशान करता है इनको. ഇനി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ വിശ്വാസം? ആ ഫൈനാൻസുകാർക്ക് നല്ല പിടിപാട് കാണും. ഇക്കാലത്ത് പിടിപാടില്ലാത്ത നമ്മക്കൊക്കെ നീതി കിട്ടുമോ? ഈ നാട്ടിൽ കോടതിയില്ലേ? ഓ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ക്യോ? വിശ്വാസം? ഫിനാൻസുകാർ ഇവരെ മോനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. अरे बात तो हाँ. सही है. കോടതിക്ക് വേണ്ടത് തെളിവുകളല്ലേ? Evidence. ABS corpus writ കൊടുത്താൽ ओ ये टीवी बहुत देखते हैं. അച്ഛാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാറിന് ഈ കേസിലുള്ള ये हेबियस कॉर्पस जो होते हैं ये शायद अननोन आप एक कंप्लेंट डाल सकते हो. ജയിൽ ചാടിയ ബഷീറിനെ मैं समझ സാർ नहीं पा रही. അന്യായമായി തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. जैसे अगर तू अपने नाम से कंप्लेंट डालेगी तो पुलिस वाला तेरे खिलाफ एक्शन लेगा ना. ഒരു വഴിയുണ്ട്. बट ये पिटीशन डालोगी तेरा नाम नहीं पता लगेगा. तो ये मूवीज से फिगर आउट തൊടുപുഴയിലെ करते हैं അഡ്വക്കേറ്റ് रास्ते. സുകുമാരൻ നായരുണ്ട്. അയാളുടെ ജൂനിയർ മാത്യൂസിനെ നിങ്ങൾ പോയി കാണണം. എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനായിക്ക. ഇത് സാധാരണ കേസ് അല്ലിക്ക, ഹേബിയസ് കോർപ്പസാ. ഈ പെൺപിള്ളേര് Habeas വല്ലവരും corpus. ഒളിച്ചോടി പോകുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന കേസാ ഇത്. ആ അതായത് ഇയാളുടെ മകനെ അന്യായമായി ചിലർ തടങ്കലിൽ Detain his son illegally. കൊടുത്ത അയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോടതിയിൽ Oh. ഹാജരാക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്ന കോടതി. Smart. അവിടെ എന്ത് പിടിപാടുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ലേ കുഴപ്പം പോലീസിനാ. ഇതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ കേസ് പോലും വേണ്ടിവരില്ല. അഡ്വക്കേറ്റ് സുകുമാരൻ നായർ സഹദേവനെ വിളിച്ച് ഇവരുടെ മകനെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാ
എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടു തരും. ये अलग है, जो मैं सोचा था वो अलग थी. സഹദേവൻ സാർ आ വരുന്നുണ്ട് गए കേട്ടോ. सर दिखाओ कौन है. ओह ये है वो करप्ट. ദേ, നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന എനിക്ക് കുറച്ച് കച്ചവടം കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കാശ് പോയി. ബാങ്കിലോട്ട് അടുത്തേക്ക് വരുന്നിട്ട് പാടി. यार ये बढ़िया आदमी है. ഇക്ക ഒരു വല്യപ്പനും വല്യമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഇല്ലേ? ഇല്ല. പിന്നെ അവിടെ പോയി. ഡാ രഘു, ഓ, ഇന്ന് എന്താടാ സ്പെഷ്യല്? സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നുമില്ല, പതിവുള്ളത് തന്നെ. ഓ, Same as എന്നാ usual. ഒരു 4 ദോശ ചമ്മന്തി എടുക്ക്. എന്ന് വന്നാലും ഈ ഉണക്ക ദോശ ചമ്മന്തി തന്നെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൂടേക്ക. ആ അത് വേണം. ഞമ്മക്ക് ഇവിടെ വരുന്നവരിൽ പോയി ഓ. മറ്റേ തന്നെ പോയി ആൾക്കാരോട്ട് വായിച്ചു. चलो पुलिस वाले तो पैसे देते भी नहीं है. അത് എനിക്കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണ്. हाँ यस यस. എന്നെ സാറേ, ഞാൻ സാറിനിട്ട് താങ്ങിയതൊന്നല്ലേ, ഒരു സത്യം പറഞ്ഞതാ. സാറടക്കമുള്ള പോലീസുകാര് ഒരു നല്ല Huge sum. അതിന്റെ പകുതി പോലും നമുക്കിപ്പോ കിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ? ഞമ്മക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പറ്റുന്നുള്ളൂ? ഈ ജോർജ് കുട്ടിയും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ കടമൊന്നും കടവല്ലേ? ഞാൻ കടം പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ ആഴ്ച അവസാനം ഞാൻ പറ്റു വിട്ടു. ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പറ്റും വീട്ടിക്കോളാം. എത്രയുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അയ്യോ, ബതാओ. ആകട്ടെ സാർ. സാറ് കുറേശ്ശെ കുറച്ചായിട്ട് Installments? इतना ज्यादा है? कितने सालों का है? പറയുമ്പോ ചാടി മേടിച്ചോണം. कितना है? കിട്ടത്തില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ക് ഞങ്ങൾ बोलो एक बार बोलो. മധ്യസ്ഥൻ. പറ എത്ര ഉണ്ട് എന്റെ പറ്റി? അതിപ്പോ ഒരു 4500 एक चाय वाले का तुमने ले रखा है. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് തീർത്തേക്കാം. दो दो फिर दो. दे അതോടെ दो. പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ. हाँ. ഈ കാശ് എന്റെ കമ്മീഷൻ എടുക്കും. कमीशन? ഇപ്പൊ കടം തീർന്നേ. ये क्या था? എന്തിന്റെ किस चीज की कमीशन? എന്റെ ഇക്ക നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ People friendly. പുതിയ സ്റ്റേഷൻ പണിയാനുള്ള ഓർഡറും സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. हाँ. ദാ അവിടെയാണ് അതിന്റെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. फ्यूचर काम के लिए कमीशन. कमीशन वाह. പിന്നെ ഇത് 1-2 ദിവസത്തെ കച്ചവടമല്ല, ഒരു 8-9 മാസത്തേക്കുള്ള കച്ചവടം. സത്യം പറഞ്ഞാ ഈ കച്ചവടത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ പോരാ. गुस्सा आ रहा है मुझे. പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധം വെച്ച് തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് താണ്ട പോലീസ്. ओह. പിടിച്ചില്ലേ? ഇല്ല, പിടിച്ചില്ല. നിങ്ങളൊരു പോലീസുകാരനായതുകൊണ്ടും ഇക്ക ഒരു പാവമായതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. हाँ. ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങും വേറെ ഹോട്ടൽ ഇല്ലാത്തടത്തോളം അതിനാരും ബിസിനസ് പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഒരുത്തനും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലോ? സഹദേവനെ പണി हाँ, वो इनको नहीं चलेगा कि इनका आगे का बिजनेस हार्म हो जाए. മാധവൻ സാറിന്റെ പതിവ്. എന്തുണ്ട് ജോർജിന്റെ വിശേഷങ്ങള്? എന്ത് വിശേഷം സാറേ, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. സാറേ, പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ പണിയാൻ പോവാന്ന് കേട്ട്. ഇക്കാക്ക് നല്ല കച്ചവടം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത. ആ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ച് എപ്പോഴേ കമ്മീഷൻ വാങ്ങി. കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയെന്നാര്? सबको पता है वो कैसे है. സാറേ, सादा पुलिस. ഈ അതിനെ കുറിച്ച് പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. क्या? അതിന് സിസ്റ്റം കുസ്തി മാത്രമുള്ള ഒരു പേപ്പർ വായിക്കാൻ അറിയാം. अरे ഞാൻ यार. പാവപ്പെട്ട ഒരു നിരക്ഷരനാ Poor സാറേ. illiterate. പിന്നെ ഇക്കാലത്ത് പത്രം വായിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ പൊതുവിജ്ഞാനം കിട്ടത്തില്ല. ആദ്യ നേരാ പത്രം എടുത്ത അഴിമതിയും പീഡനം കൊലപാതകവും അല്ലാണ്ട് വേറെന്താ? ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ പോലീസ് സംസ്കാരം. क्या? കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ പോലീസും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കും. നടന്നത് തന്നെ. ഇത് വല്ലതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കോ സാറേ? നമ്മളെ പോലീസ് തന്നെ अरे यार ये सही है. ആ, അത് നേരാ. ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണേലും പാഷാണത്തെ ക്രിമിയെന്ന പോലെ കുറെ എണ്ണം കാണും. ओह. सब ताने मार रहे हैं इनको. बहुत ताने मारे हैं. ഞാനൊരു സാധാരണ പൗരനാണ്. എന്റെയൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാടില് പോലീസ് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായിരിക്കണം. Yes. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ചെന്നാൽ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നലുണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ്? ജോർജ് കുട്ടി പറയുന്നത് ശരിയാ. ഇവിടെയാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രസക്തി. People friendly police. फिर से टीवी. ओह. कौन रो रहा है? इतना सैड सॉन्ग चल रहा है भाई. ये क्या कर रहे हैं? मूवी चल रही है. कितनी मूवीज देखते हैं यार ये. इनको बहुत शौक इनका है. काम ही टीवी का है ना. ജോർജ് ചേട്ടാ, എന്താടാ? അതെ മറ്റേ ഓരേ. പാസ്പോർട്ട് അങ്ങനെ മതി നോക്കി. ജോർജ് ചേട്ടാ, എന്താടാ? जॉर्ज कुटी चटा. ആ, वो पूरा नाम बोल रहे हैं, जॉर्ज कुटी चटा. हाँ. जॉर्ज चटा नहीं. അല്പം പ്രായമായവർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഇടണം. എങ്കിലേ ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും.
ഇതേ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നു. ഡാ, കംപ്ലൈന്റ് പറയാനല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാറുണ്ട്? എന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കാറില്ലേ? അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് ആണ്. Oh, yes. ആരായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറ. എന്നൊരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കും. ഹലോ റാണി വിഷൻ. रानी विशन क्या हो गया? അയ്യേ. ये कौन है? क्या हो रहा है इसको? हाँ? क्या गुड हो न्यूज रहा बैड न्यूज? हॉट न्यूज. ആരായിരുന്നു? പാറേപ്പള്ളി തോമാച്ചൻ. ആ, അയാളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ആംപ്ലിഫയർ കേടായിട്ടേ 3 ദിവസമായി. അത് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ഞാനത് മറന്നു. ആ, എങ്കിൽ കണക്കായി പോയി. നീ ഇത് सब കേൾക്കണ്ട. गालियां पड़ी. वापस? ദേ അടുത്ത് വരുന്നു. എടുക്ക്. ഇത് ചേട്ടനോട്. എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. എടുത്ത്. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കും. ഹലോ റാണി വിഷൻ. അതെ ജോർജ് ചേട്ടനോ? ആ ജോർജ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും പറയണോ? ആ പറയാം. हाँ. ആ ആ ആ. क्या? क्या हो जाता है? ऐसे क्यों बात करते हैं ये? അതെ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് അല്ല. रिक्वेस्ट. ആര്? നമ്മുടെ പുത്തമ്പുരയിലെ ശങ്കരേട്ടനില്ലേ, എന്താ? ഇന്ന് രാത്രി ഏപ്പടം ഇടുന്നുണ്ട്. वाओ. തളർന്നു കിടക്കില്ലേ? पैरालाइज्ड है वो? ഏകദേശം തളർന്നിട്ടുള്ളൂ. വളരെ बाप रे यार. अच्छा तो ये लोग पूरा टेलीकास्ट देखते हैं कि क्या आएगा. मतलब ये पहले से ही देख लेते हैं. नहीं ये लोग ये यहाँ से ही ये मतलब Telecast केबल करते अच्छा हैं। अच्छा, इनके ये ही से केबल जाता वाले है. हैं ना. हाँ, राइट राइट राइट. जैसे पहले नहीं होता था केबल का. हाँ, समझ गए. ओ क्या घर है. इतने प्लांट्स, ग्रीनरी, बनाना लीव्स. हेलो. ये अपने घर में आए किसी और के घर में आए? अपने घर में. അമ്മ എന്തി? അടുക്കളയിൽ കാണു അച്ഛാ. നീ ഇന്ന് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റോ? ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അച്ഛാ. ആ, പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ. Puttu and kadala curry. Wow. Amazing breakfast. മുൻവശത്തെ വാതിലിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് വല്ല കള്ളന്മാര് കയറത്തില്ലേ? പിന്നെ കള്ളന്മാരൊക്കെ നേരം എടുത്തിട്ടല്ലേ കക്കാൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ. നിന്നെപ്പോലുള്ള മണക്കൂസുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കറിയാം. എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കിയോ? കുളിമുറി പോയി നോക്ക്. നീ ഇവിടെ കുടിക്കാൻ ओ वही मैं सोचूं इतने रूडली क्यों बात कर रहे हैं. Wow. ये मैंने राइस इस तरीके से कभी नहीं खाया. ये तो सुशी जैसा लग रहा है. That's called puttu. എന്തൊരു ഒരുക്കോ ഇത്. हाँ. അനുമോളെ നമ്മുടെ മിസ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞില്ലേ? आ അവളുടെ ഒരു സുഹിപ്പേര് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? നീയോ ചെയ്യൂല, എന്നിട്ട് നല്ലത് ചെയ്യുന്നവരെ കളിയാക്കുക. പാപ്പടം. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ മഴ പെയ്തിരുന്നു? ഇല്ല, ഇവിടെ പെയ്തോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ കുറേ തവണ ഫോൺ വിളിച്ചു, അപ്പൊ കിട്ടിയില്ല. Not അതുകൊണ്ട് Richard. ചോദിച്ചതാ. ഒരു മഴ പെയ്താ പിന്നെ ഫോൺ പോക്കാണല്ലോ. അച്ഛനൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചൂടെ? അവിടെ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല, പിന്നെന്തിനാ? മിക്കവാറും അച്ഛനൊരു മൊബൈൽ വരെ കണ്ടുവച്ചു. ओह नाइस. നല്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡും ആയിരിക്കും. അത് ഉറപ്പല്ലേ? तो पूरी फैमिली में पता है कंजूस है थोड़े. എന്തിനാ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. താല്പര്യമില്ല. Not interested. അതെ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. 24 മണിക്കൂർ ആ ഓഫീസിലിരുന്ന് സിനിമ കണ്ടാ മതിയല്ലോ. 3 പെണ്ണുങ്ങൾ തനിയെ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് അതോർത്തെങ്കിലും രാത്രിയിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരിക. ഏയ്, അതിനൊന്നും ഒരു അയ്യോ, താല്പര്യം. നിർത്ത്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ താല്പര്യമുണ്ട്, ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്. हाँ. बताओ. പറയടാ, എന്തിനാ വിളിച്ചത്? Anniversary है क्या? हाँ. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തൊടുപുഴ വരെ പോണം. ओह. കൊടുക്കുകയോ? എന്തിന്? കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. पीछे हो गए. എനിക്കും പിള്ളേർക്കും കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം. 6 മാസം മുമ്പല്ലേ തുണി എടുത്തത്? 6 months back. अरे 6 months तो അതെല്ലാം बहुत തന്നെ लंबा टाइम കീറിയും है. നരച്ചും പോയി. ഇത്ര പെട്ടെന്നോ? അതെ, അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാന്ന്. ഉം. അപ്പൊ ജോർജ് കുട്ടി പറഞ്ഞു പിള്ളേര് പെട്ടെന്ന് വളരും, അപ്പൊ വില കുറഞ്ഞത് വാങ്ങിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങാലോ. എന്നിട്ട് ആ പേരും പറഞ്ഞ് എനിക്കും കുറെ തല്ലിപ്പൊളി സാരി വാങ്ങി തന്നു. എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാ. അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനും കേട്ടതാ. ആ ശരി, അതിന് തൊടുപുഴ പോകുന്ന എന്തിനാ? ഇവിടെ അടുത്ത് നല്ല ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോവാ. പോരാ, ഷോപ്പിംഗ് മാത്രമല്ല
ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കണം. Wow. നല്ലൊരു AC തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ. Wow. അമ്മേ ഐസ്ക്രീം ആ ഐസ്ക്രീം, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. सब इच्छाएं पूरी होंगी. 24 മണിക്കൂറും പുറത്തുകൂടി കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ അടുക്കളയുടെ 4 കെട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും. എടി, ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, അല്ല സൂഹിക്കാനല്ല. നീ ഈ വീടിനകത്താണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യ അമ്മയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളുടെ ജീവിതം വീടിനകത്താണ്, ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അല്ലാതെ ദുരിതോ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സ് വേണം. നീ ഇതൊക്കെ ആ സംയുക്ത കണ്ടുപിടിക്കും. സംയുക്ത अच्छा फिल्म एक्ट्रेस. इनको सब मूवी से रिलेट करते हैं. संयुक्ता से सीखो. അമ്മയ്ക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി. മറുപടി പറയാൻ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല. നീ പറ. അതെ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സംയുക്ത വർമ്മയുടെ ഭർത്താവ് ബിജു മേനോൻ ആണ് മിടുക്കനാ. കാർ ഡ്രൈവർ, എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അവരിടയ്ക്കൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സംയുക്തയും മകനെയും തന്നെ അമേരിക്കക്ക് വിട്ടു. അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാര്. വിദേശ യാത്ര പോകുന്നു. അതുവരെ എങ്ങനെ പോയെന്നറിയോ? വിമാനത്തിൽ. പിന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനത്തില്ലാതെ ഓട്ടോറിക്ഷ പോകും. अमेरिका वो पास जाने के लिए तो मना कर रहे. അതെ, ശനിയാഴ്ച ഷോപ്പിംഗ്. चलो തൊടുപുഴയ്ക്ക്. തൊടുപുഴയെങ്കിൽ തൊടുപുഴ. बहुत फन स्टार्ट की है मूवी की, और इनकी फैमिली बहुत ही प्यारी है. लाइक जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, लाइक जैसे ही पहले वो जो जगह थी आसपास जाने वाली, उसके लिए पहले वो मना करते हैं, बट जब उनको पता चला इनकी महत्वाकांक्षा है तो अमेरिका तक जा रही है, तो इन्होंने बोला कि बेटर है कि यहीं शॉपिंग करवा दूँ, तो अमेरिका तो दूर ही है, फिर इनके दिमाग में ना ही है. मतलब ये एक टिपिकल डैड दिखाए गए हैं. मतलब ऐसे हम इंडियन डैड्स देखते हैं ना कि यार थोड़े कंजूस होते हैं और टोक टोक करते हैं और बोलते हैं अभी वो 6 महीने पहले ही तो कपड़े लिए थे, और लड़कियों के लिए 6 महीने बहुत लंबा जो है वक्त होता है. पर यार इनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, और इनके ना कैसे नेगेटिव थोड़े होते हैं ना, तो भी मेरे को पता नहीं कि बहुत क्यूट लगते हैं सच में. और बहुत ही स्वीट सी और बहुत ही नेचुरल चीजें दिखाई गई. और शुरू में कैसे वो पूरा एक वो पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया गया, और यार वो जो अंकल थे वो पहले उनको अपना सेट करके बैठे थे, जो नया पुलिसमैन भी इनफैक्ट जो स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई तुम यहीं आके चाय पीना, यहीं आके खाना खाना. और ना मेरे को जहाँ तक लगा ना, जो सेटिंग थी ना मूवी की स्टार्ट सीन में, बहुत ही रॉ और नेचुरल रखी गई. भाई आप लोग को सीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए. बाय.